बजार ठाकुर कि पकाऊ तो भितर तो देवता अच्छी ताकू चिन्ह पारनु बजार ठाकुर कि घूरी ये मो ठाकुर 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 तेणु भागवत कौची निकटे थाई अनादर आम निकटे जे अच्छी ताकू आम अनादर करुचे कि गोटे ठाकुर कि कौ दिन तार ये किणवा कौ दिन तार उत्सव करवा कौ दिन तार मेला करवा आम लगे किंतु प्रकृत ठाकुर को अनादर करुचे जदि गोटे विचार आम करवा जदि संसार मनीष ना आप निजको विचार करूँ जदि संसार मनीष कहीं ना से ठाकुर को ठाकुर किए कह ठाकुर को ठाकुर किए मान जिते मनीष को छाड़ी जिते जीव अच्छा कुकुर बिलुआ छेली मेढ़ा हाथी घोड़ा जी अच्छी ठाकुर को किए मानती कहीं मानती आम संसार जिते लोक अच्छा ये पृथ्वी जिते लोक अच्छा केते भाग लोक ठाकुर को मानते तो 2% है कारण आम संसार बेसी अच्छा कौन ख्रीस्टियान मुसलमान आम हिंदू संप्रदाय भी अनेक लोक ठाकुर को मानना तेणु जी मानुना कौन हो जी मानुची कौन हो सी हूँ मानसिकता मानसिक मनरे भाविने ये अच्छी किंतु चाणक्य कहले न काष्टे विद्युत देव न पाषाणे न मुणवे भावई विद्युत देव तस्मात् भावी कौन माटी काठ पत्थर देवता नाही कौटी अच्छी ना जी अच्छी बोली भावना करुच्ची ता भावरे अच्छी से देवता ता भावरे अच्छी आप अरिकी दास भी जानते ना सी आम ओड़ा शुणुते जड़े सन्थ सी कहले काष्ट पाषाण तरुलता ये सब अज्ञानी देवता तेणु वास्तव देवता को खोजा आमको जोग मार्ग को आपणा पड़ो एवं अंतर्मुखी स्वरूप तीर्थ जाई मुनि ऋषि माने बहुत वर्ष ध्यान करी जो स्थिति की जाती सब गोटे अति सहज सरल भाव में कहीदे बाट बतेदे ये कार्य कर आम स्वरूप स्थिति जाए पहुँचा से जाए पहुँची देखा आ कि ना शरीर संसार भावना से दूर हो जाए देखिए 25 नंबर सूत्र समाधि पाद कहती तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम तत्र अर्थ से कौटारे स्वरूप निरतिशय अर्थ मो ठार कई बड़ ना मुनि ऋषि मैंने से पहुँची कहते अहम ब्रह्मास्मि मु ब्रह्म आपण बुझिले तो ब्रह्म किए वेद वेदांत जड़े सद्गुरु को प्रश्न कले आपण ईश्वर ईश्वर बोली कहते कि ब्रह्म बोली कहते कि कौन सी वेद किसी प्रमाण अच्छी ना हाँ अच्छी प्रमाण गोटे मंत्र कहले त्वं स्त्रीणां त्वं कुमारसी त्वं कुमार उत्तवा कुमारी त्वं जीर्ण दंडेन वंशसी त्वं जात विश्वतम स्त्री ठारे सी अच्छी पुरुष ठारे सी अच्छी युवक ठारे अच्छी युवती ठारे अच्छी बुढ़ा ठारे अच्छी दंडे न दंड कले बाड़ी जे बिना बाड़ी धरी चलुची जो बुढ़ा ताधे मध्य सी अच्छी सारा विश्वर मालिक सी ये प्रमाण कर दूची मनुष्य ही भगवान भागवत कहते मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान संसार छंती जेते जन समस्त हृदय भगवान इते प्रमाण परे कौट से ज्ञान आसला जे मन बड़ा काठ माटी पत्थर पूजा चलला किंतु वास्तव में आम जदि ये जोग मार्ग को आपणेबा जोग क्या कहुए जोग क्यों मैंने करें अनेक कहती जे आम गुरु ग्रहण करना ये कहार किसी नष्ट हो आपण गुरु करंतु बा न करंतु ये आसतु शुणु आपणकर ग्रहणीय हेले ग्रहण करूँ आपण भोजी भात जाइछन्ति आपणकर जहाँ पसंद खाऊ ना ता पसंद नहीं ता कौन खाऊँ जोड़ा राग होती आप छाड़ी दे आईपारे कि आप आमिष खाती आमिष होती आप खाऊँ खाऊना किंतु ये जहाँ आलोचना होपणकर जब ग्रहणीय हो ग्रहण करेंगे न ग्रहणीय हो ग्रहण करतु ना व्यासदेव गोटे प्रति प्रसिद्ध श्लोक लिखिले
ଯେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାଦେୟ ବଚନ ବାଳକାଦପି ଅନ୍ୟ ତୃଣମିବ ତ୍ୟାଜୋକ୍ତମ ପଦ୍ମ ଜନ୍ମନା। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ସାମାନ୍ୟ ବାଳକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଅଯୁକ୍ତିକର କଥା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହୁଏ ତେବେ ତା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ କେମିତି ଫିଙ୍ଗିଦେବ? ଯେମିତି କୃଷକ କୃଷି ଫସଲ କଲାବେଳେ ତା ମୂଳରେ ଅନାବନା ଘାସ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ସେଇଠି ନ ରଖି ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ନୁହେଁ ତାକୁ ମନ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ବି ହଉ, ଯିଏ କହୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଯଦି ବହିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ ନା। ଫୋପାଡ଼ିଲେ କିଏ କାଳେ ପଢ଼ିବ, ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ ସିଧା। ଏମିତି କୌଣସି ଗୁରୁ କହିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ମୋ ଲେଖାରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଅଛି ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କାଳେ କିଏ ସମଝି ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲକି ବୁଝ। ଯଦି ନିଜେ ନ ବୁଝିପାରୁଛ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାର ପ୍ରକୃତିରେ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କାହାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଠିକା ନେବା ପାଇଁ ଆସିନି। ମୁଁ ସତ୍ କହିବି। ବିନା ଯୁକ୍ତିରେ କୌଣସି କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁକ୍ତି। ଜଣେ ଆସି କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବର୍ଷା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ ସିଏ ବର୍ଷା କରିଦେବେ। ସେ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହେବ ସିଏ ବର୍ଷା କରିବେ। ନା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହେବ ସିଏ ବର୍ଷା କରିବେ, ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ବର୍ଷା କରିବି? ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହେବ ମୁଁ ବର୍ଷା କରିବି। ନା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଆଜିଠାରୁ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୁଁ କରୁଛି। ବର୍ଷା ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବ, ଆକାଶରେ ଘନୀଭୂତ ହେଲେ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଈଶ୍ୱର କୋଉ କାମ କଲା? ଈଶ୍ୱର କୋଉ କାମ କଲା? ତେଣୁ ବହୁତ କଥା ମଜହବୀ କଥା ମନ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଆମକୁ ମଜହବୀ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ସତ୍ୟ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ନା ଅସୁ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ଯିଏ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ସିଏ ହେଉଛି ଚେତନ। ମାଟି, କାଠ, ପଥର, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ବେଞ୍ଚ କେହି ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବେନି। ଏ ସଂସାର ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରୁନି। କାହିଁକି? ନା ସଂସାର ଅସତ୍ୟ। ସଂସାରକୁ ପ୍ରପଞ୍ଚ ମାନି ଯାଇଛି। ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସତ୍ୟ ଯିଏ ଅତୀତରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବ, ସିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ସଂସାର ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସଂସାର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସଂସାର ହେଉଛି ଅସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ କିଏ? ନା ଯିଏ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ଏଣୁ ଅଶେଷ ଚରାଚରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ପରେ। ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ସଂସାର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜଡ଼ ଆଉ ଚେତନ। ଏ ଦୁଇରୁ ତିନି ଜିନିଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଚେତନ ଭିତରେ ଆମେ ଜଡ଼ର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଆମେ କହୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚେତନ। ତା ଭିତରେ ଚେତନର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଚେତନର ଲକ୍ଷଣ ଯେ କ'ଣ? ନା ତାର ଶରୀରଟା ବୁଦ୍ଧି ହେଉଥିବ, ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଥିବ, ତାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉଥିବ, ତାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଥିବ, ସେ କଥା କହିପାରୁଥିବ, ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଥିବ, ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ସେ ଭୁଲ ଟୁଲ କରୁଥିବ। ସେ ଲକ୍ଷଣ କାହା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି? ବେଦର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏସହ ଦେବ ପଦିଶ୍ୱର ସର୍ବା ପୂର୍ବାହ ଜାତ ସୌଗରବନ୍ତ ଶୈବ ଜାତ ସଜନୀ ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନାତିଷ୍ଠତି ବିଶ୍ୱତ ମୁଖ। ଯେ ଏସହ, ଏସ କହିଲେ ଏହି, ହ କହିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଦେବ କହିଲେ ଦେବତା। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତା କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ପ୍ରଦିଶନୁ ସର୍ବା। ଦିଶ କହିଲେ ଦିଗ, ପ୍ରଦିଶ କହିଲେ ସବୁ ଦିଗ। ଦିଗ ଆମର 10 ମାନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର, ଅର୍ଦ୍ଧ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ 10 ଦିଗର ପଛରେ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ। ଏସହ ଦେବ ପଦିଶ୍ୱର ସରା ପୂର୍ବ ଜାତ
ସୌଗର୍ବନ୍ତ ସେ ପୁଣି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ଏବେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଲାଣି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଅଛି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବ। ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛି, ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର କୁହାହେଉଛି ସିଏ ଏବେ କାହା ଗର୍ଭରେ ଅଛି? କାହା ଗର୍ଭରେ ଅଛି? ସେ ତ ମନ୍ଦିର ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛୁ କାହା ଗର୍ଭରେ ଅଛି ସେ। ତେଣୁ ହଁ ଜୟଜୀ, ତେଣୁ ସେ ମଣିଷ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ ମାର୍ଗୀ ହବା ତେଣୁ ଯୋଗ ସାଧନ କରି, ଯୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ପାଳନ ସାଧନ କରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକି ଯାଇ ସେଇ ଈଶ୍ୱରକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଈଶ୍ୱର। ଏ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଏଭଳି ବସ୍ତୁ ଏ ଶରୀରରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି, ଶରୀର ସହିତ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ। ଏଇ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମନ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଗୋଟିଏ ଖାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାଉନି। ନ ଖାଇବା ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ ଖାଉଛେ। ଆପଣ କହିବେ ନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବା, ନ ଖାଇଲେ ମରିବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ରୋଗ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ନେଇକି ଭାବନା କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମଠାରୁ ରୋଗ ଦୂର ହେବ। ରୋଗ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କେଉଁଠି? ନା ମନରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଟେକାଟିଏ ପକାଉଛେ, ସେ ଟେକାଟି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ସେ ଟେକାର ଚାରିକରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେଇ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଭେଡ଼ା ପାଖକୁ ବା ବନ୍ଧ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଦେଖାହେଉଛି। ଆମ ମନ ଡରିଗଲେ ଶରୀର ଥରୁଛି, ଆମ ମନ ଖୁସି ହେଲେ ଆମ ମୁହଁଟା ହସଖୁସିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମ ମନ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ରୋମଗୁଡ଼ା ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ଆମ ମନ କ୍ରୋଧୀ ହେଲେ ଶରୀର ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଅର୍ଥ ମନ ଯେଉଁ ଭାବନା କରୁଛି, ଯେଉଁ ଭାବନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ମୋ ମନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି କିଛି ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ସେ ଭାବନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ସେ ଭାବନା ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆମ ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତାହେଲେ ସେ ଭାବନାକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା? ଆମର ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବନା ହେଉଛି, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି କରିବା? ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦିଗଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବନି। ଭାବନାଟା କରିବା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଭାବନାଟା ଯେଉଁଠି ତାକୁ ସେଠି ବନ୍ଦ କର। ଭାବନାଟି ବନ୍ଦ କରାହେଲା, ତାର ଗତିପଥ ବଦଳେଇ ଦେବା। କେମିତି? ଭାବନା ବନ୍ଦ କରି ଯଦି ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଭାବନା ନ ଦିଆଯାଏ, ସେ ସେଇ ଭାବନା କରିଚାଲିବ, ସେ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ସେ ଭାବନାକୁ ବନ୍ଦ କଲା ମାତ୍ରେ ସଦ୍ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଠି ବନ୍ଦ କରି ତାର ଶୁଭ ଭାବନାରେ ମନକୁ ମଜେଇ ଦିଅ।